وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد المتميز الذي سوف نخصصه فقط لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا، يعني الناس اللي موالفين تيتبعوا معنا les cours de langue pour apprendre la langue française. اليوم on va parler de la boîte à merveille et on va essayer de permettre aux élèves de la première année du bac, bien sûr, d'avoir quelques idées, sur cette œuvre par laquelle ils vont commencer l'année scolaire. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذا كنتوا في السنة الأولى بكالوريا، اليوم هذا اللقاء غادي نشوفوا واش عندكم شي فكرة على لا بواط ميرفي ولا ما عندكم والو، وغتكون فرصة بطبيعة الحال باش نجلسو وندردشو بيناتنا. بطبيعة الحال نتوما بالأسئلة ديالكم وأنا بالتجربة ديالي والخبرة ديالي فيما يخص الجهاد. إذا غادي نكون رهن الإشارة ديالكم، غادي نتكلمو على بواط ميرفي، غادي نديرو كيلكوز اكتيفيتي اللي غادي يبينو لنا اشنو هما الحوايج اللي نقدرو نفهمو ونقدرو نشدو قبل ما نبداو لا بواط ميرفي. تحية مجددة لكل من اكتشف القناة لأول مرة. ممكن واحد المجموعة ديال التلامذ، واحد المجموعة ديال الأسماء تيبانو ليا لأول مرة، مي بيان سور نرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المباشر. إذا تيك توك ماشي فقط للتفاهة، تيك توك تقدر تساعدنا باش نبنيو المستقبل ديالنا، باش نقلبو على شي حاجة اللي تقدر تفيدنا. دونك هذا هو الشعار ديالنا، تيك توك ماشي فقط ديال التفاهة، تيك توك ممكن تنفعنا كتلاميذ وتهز المستوى ديالنا وتساعدنا باش نجيبو نقاط متميزة. بونسوار حنان. إذا غادي بطبيعة الحال نتسناو يلتحقوا بنا الإخوان وعاد غادي نبداو، لأن ميمكنش نبداو وكاين اللي باقي يلاه 4 دقايق هادي باش بدينا. دونك خصنا نتسناو واحد على الأقل واحد 5 ولا 6 دقايق عاد نبداو. إلا كنتو جداد لأول مرة تكتشفوا القناة، ممكن نطلب منكم باش تنخرطوا ديروا أبوني في القناة، لأن كاين أشياء جميلة ومفيدة، بدليل أن كاع الناس اللي كانوا متبعين معنا العام اللي فات يشهدون بأنهم استفادوا استفادة كبيرة من هاد الأعمال اللي تنقوم بها. بعض المرات راه عمل ولا حصة ديال لايف تجعلني نجلس النهار كامل وانا جالس تنفكر اشنو هما الحوايج اللي نقدر ندير معكم، ولا اشنو هما الحوايج اللي خصني ندير معكم باش يكون عمل متميز. اذا حاولوا تنخرطوا في القناة، حاولوا ديروا لي لايك ضعاف. ما فهمتش انا قبل العطلة كانوا لي لايك بزاف، ملي جينا من العطلة لهنا داكشي تقيل. علاش؟ دونك حاولوا ديروا لي لايك باش يطلع لو لايف. انا قد ما وصل لو ماكسيموم ديال لي زيليف غادي نكونوا سعداء ان الصوت ديالنا وصل بزاف ديال الناس. دونك المرجو واحد لايكيو، ثانيا بارطاجيو لو لايف مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده. بونجور فاطمه. الناس اللي بغاو يطلعوا معنا مرحبا. نبداو بواحد الدردشه على لا بواط ميرفي، وحاولوا تعطيوني كاع الاسئله
اللي مبرزطاكم في لابواط اميرفي. دونك كاع حتى بالنسبه للفرنسيه بصفه عامه. دونك غنستغلوا هاد لو لايف اليوم باش نعطيكم افكار اوليه. بونجور تروا. الو نعطيكم افكار اوليه اللي خصكم ضروري تكونوا عارفينها قبل ما تدخلوا للقسم، لان السلام عليكم. الو حشومه وعيب وعار ان التلميذ يدخل السنه الاولى بكالوريا وما عنده حتى فكره على اشنو غادي يقرا. هذه صراحه خايبه. دونك التلميذ خصو ديجا فهاد العطله على الاقل يكون قرا لابواط ميرفي وشرح. الوغ يوسف سلام. الوغ يكون قرا لابواط ميرفي، شرح الكلمات، اغنى الرصيد اللغوي ديالو، لان هذاك الرصيد اللغوي بيان سور ما ضايعش، غادي تحتاجوه في لا برودكسيون ايكريت. دونك نعاود نقولها، راه قد ما شديتو لو فوكابولير غادي يجعلكم تكونوا مخيرين في لا كومونيكاسيون، اي دونك لا برودكسيون ايكريت ديالكم غادي تميز، غادي تألق، غادي توفق. بيان سور ملي تنسمعوا شي واحد جاب 9 ونص 10 في لا برودكسيون ايكريت، راه ما هو الا نتاج ديال واحد المجهودات متكامله. اذا نعاود نرحب بكم جميعا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المتميز. الوغ متميز لان عاده تنخدم مع جميع. الوغ بونسوار كل اللي بغا يتكلم. الوغ وي Hanan. Oui, Alors, tu veux dire quelque chose? bonsoir, prof. Bonsoir. Alors, tu es en première année du bac? Non, Non, tu n'es pas en première année. Alors, donc, le travail que nous allons faire aujourd'hui concerne spécialement les élèves de la première année du bac, bien sûr, pour les préparer à avoir une certaine idée sur le programme de cette année, particulièrement la boîte à merveilles. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des élèves de la première année? Donc, s'il vous plaît, j'aimerais voir vos réactions. Alors, Mohamed, j'ai eu 19 en français l'année précédente. Wallah, c'est très facile. Et bien sûr, quelqu'un dit 20, dit 19, dit 18. Alhamdulillah, je suis fier de mes élèves l'année dernière. Donc, et c'est pas seulement de l'année dernière, c'est. Alors, je suis première bac 2027. Hussam. Donc, نعولوا عليك ان شاء الله باش تجيب لنا نقطه مزيانه في النهايه ديال السنه الدراسيه. اذا اتاشي لا سانتور، خدم معنا عافاك وعطينا لاطاك باش في نهايه السنه نفرحوا بك كما فرحنا قبل بواحد المجموعه ديال التلاميذ. الوغ دونك كما قلت اللي عنده شي سؤال حاولوا بعدا نعرفوا شكون هما. Alors, ça me fait revenir à l'époque du lycée. Oui, alors Fatima, je crois que tu es prof, non? Fatima, est-ce que tu es prof? Ouais. Fatima, est-ce que tu es prof? Aucune réponse. Oui, alors. Voilà, donc je crois que on peut commencer. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler et dire quelque chose? Bonjour Racha. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Alors, je veux voir d'abord les élèves de la première année. Donc, il y a Houssam. Qui encore? Je veux voir les élèves de la première année avant de commencer. Parce que c'est, bien sûr, spécialement pour vous que aujourd'hui nous allons parler de la boîte à merveilles. Alors, les élèves de la première année, où êtes-vous? Alors, vous pouvez vous manifester par des likes. S'il y a beaucoup de likes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves de la première année du bac. Et on va commencer par la première activité. Alors, je veux voir vos réactions. Si vous êtes, alors les élèves de la première année du bac doivent se manifester et bien sûr tout simplement en likant. Comme ça, on va. Alors, bonsoir. Je suis un élève de toi l'année dernière et tu es le meilleur prof. Merci. Alors,
C'est tout simplement parce qu'on aime ce qu'on fait. Même les élèves qui aiment ce qu'ils font deviennent automatiquement les meilleurs. Vous pouvez être le meilleur élève. Si vous aimez votre travail, si vous lui consacrez beaucoup de temps, évidemment, vous serez le meilleur. Et tout le monde souhaite être le meilleur. Mais il y a des gens qui travaillent pour le devenir, mais d'autres refusent de faire un effort. Voilà, donc je crois que il y a suffisamment de gens. Et donc je rappelle aux élèves de la première année du bac qu'il y a 3 œuvres au programme. Je peux vous les rappeler si vous n'avez pas encore une idée. Alors bien sûr, on va commencer l'année par la boîte à merveille. Donc la première œuvre. Alors cette boîte à merveille qui va bien sûr prendre beaucoup de temps. Je crois que c'est jusqu'à la fin du mois 12. Alors je donne cette information aussi pour les professeurs, les nouveaux professeurs, les professeurs qui viennent d'atterrir dans ce métier. Alors je souhaite d'abord la bienvenue à tous les gens, les jeunes hommes et les jeunes filles qui viennent de rejoindre le métier de l'enseignement. Et bien sûr, vous pouvez assister avec moi à ces scènes tout simplement pour échanger les idées, les expériences, etc. Alors, donc on va commencer l'année par la boîte à merveilles. Alors, après la boîte à merveilles, on va attaquer une pièce de théâtre. Alors, c'est Antigone, une très très belle pièce, c'est sûr. Tout le monde l'aime. Donc, une très très belle pièce de théâtre, Antigone. Et on va finir en douceur avec le dernier jour d'un condamné. Alors, le dernier jour d'un condamné. Alors, le dernier jour d'un condamné. Donc, vous avez là, donc là, c'est un roman autobiographique. Là, c'est un roman à thèse. Et là, c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie. Alors, le problème, c'est que certains professeurs, pour des raisons personnelles, bien sûr, évitent de respecter cet ordre. Et à mon avis, c'est pas bien. Donc, on a toujours trouvé des problèmes avec les professeurs qui ne respectent pas cet ordre. Ils ont raison. Tant que les inspecteurs n'ont rien dit, n'ont pas réagi, donc ils ont raison. Peut-être qu'ils ont des raisons personnelles, mais en vérité, il est préférable que les professeurs travaillent dans cet ordre. C'est clair. Voilà. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà lu La boîte à merveilles? Est-ce que alors, je veux entendre des élèves. Est-ce que parmi vous, il y a des élèves qui ont déjà lu La boîte à merveilles? Personne. Est-ce que parmi vous, il y a des élèves qui ont déjà lu La boîte à merveilles, qui ont déjà une idée sur cette histoire? Alors, Racha, oui. Qui encore? Alors, j'aimerais vous voir en direct. Vous réagissez en direct. Donc, vous pouvez envoyer une invitation, je peux l'accepter et comme ça, on va parler ensemble, on va discuter, on va écouter vos questions, vos remarques, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà lu La boîte à merveilles pendant les vacances? Est-ce que parmi vous, des élèves ont déjà lu La boîte à merveilles pendant les vacances? Alors, j'ai 2 réponses. Alors, Racha, j'ai lu La boîte à merveilles et j'ai analysé tous les chapitres. Bravo. Donc, tu as déjà une connaissance parfaite de l'œuvre. Hanan, non, elle n'a pas lu. Oui. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà lu La boîte à merveilles? Voilà, vous êtes
des paresseux, et le problème, c'est que le portable, les réseaux sociaux vous empêchent de lire. Malheureusement, la lecture des œuvres est devenue un phénomène étrange. Quand on voit quelqu'un en train de lire, on le regarde avec étonnement. C'est comme s'il est en train de faire quelque chose d'anormal. Alors, voilà. Donc, la lecture de la boîte à merveilles, personnellement, je la trouve très intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut lire les œuvres? Pourquoi est-ce qu'il faut lire les œuvres? Alors, imaginez que dans la boîte à merveilles, il y a 249 pages. Alors, dans la boîte à merveilles, il y a 249 pages. Dans chaque page, vous allez avoir au moins 10 mots nouveaux. Donc, dans la boîte à merveilles, vous allez connaître au moins 10 mots nouveaux, parfois plus. Il y a des mots, bien sûr, en arabe et la traduction en français. Donc, ça va vous permettre, regardez, si je fais ce calcul, 10 mots dans chaque page, et je peux dire par exemple, j'ai seulement 240 pages. Alors, si j'estime que dans l'œuvre, il n'y a que 240 pages, regardez, à la fin, je me retrouve avec 2400 mots nouveaux. Mais c'est un dictionnaire que vous allez acquérir. Donc les gens qui refusent de lire les œuvres, vous vous trompez, messieurs. Vous êtes dans la grande erreur. Il faut absolument lire la boîte à merveilles, expliquer. Donc la première lecture, c'est juste pour expliquer les mots, connaître un peu de vocabulaire, enrichir son vocabulaire, et c'est tout. Alors, la deuxième lecture, je peux faire une deuxième lecture, et là, j'essaie de comprendre. Là, j'essaie de comprendre. Alors, n'oubliez pas aussi que la lecture de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, sincèrement, c'est très enrichissant. Si vous adoptez un style proche de Victor Hugo, croyez-moi que vous serez un génie de la littérature française. Donc, tous les gens qui essaient d'imiter le style de Victor Hugo, bien sûr, finissent par avoir un très très bon style et écrire de très très belles productions écrites et parallèlement avoir un excellent niveau en français. Voilà, donc je viens de tourner cette page, la page de la lecture de la boîte à merveilles qui me paraît très indispensable. Alors moi personnellement, avec mes élèves, je lis la boîte à merveilles du début jusqu'à la fin. Donc c'est fatigant, mais c'est très bénéfique. Alors s'il y a des professeurs qui veulent suivre ce modèle, bien sûr, ils peuvent le faire. Moi, je fais la lecture de toutes les œuvres avec mes élèves. Donc, de A à Z. Et ça leur permet justement de bien connaître les événements de chaque œuvre. Alors, on va voir. Alors, vous avez là un tableau que j'ai préparé moi-même autour de la boîte à merveilles. On va vérifier si vous avez quelques idées, alors des idées préliminaires sur la boîte à merveilles. Ouais, à l'achat, c'est bien, ouais. Alors, regardez ce tableau. J'aimerais voir des élèves avec moi en direct pour répondre
et pour animer la séance avec moi. Donc, regardez le titre. Alors, le titre, est-ce que vous pouvez l'écrire de manière correcte? Je veux voir comment vous allez l'écrire. Alors, je veux voir comment vous allez écrire le titre de l'œuvre. Oui, c'est bien, voilà. Je veux d'abord voir des invités. Où sont les invités? Voilà, c'est bien. Je m'attendais à une séance très, très, très intéressante et avec beaucoup d'élèves. Alors, je vois ce que vous écrivez, donc je suis en train de lire. Les autres, s'il vous plaît, envoyez des invitations et passez avec moi en direct. J'ai besoin de vous entendre. Alors, le titre, les élèves de la première année du bac, vous êtes les bienvenus à ce live et vous pouvez participer activement avec moi à son déroulement. Racha, bienvenue. Racha, bienvenue. Bonjour, prof. Alors, tu es en première année du bac, certainement. Oui. Oui. Sciences ou bien lettres? Sciences. Alors, dans quel lycée? Ma'arif. Voilà. Donc, titre de l'œuvre. La boîte à merveille. Alors, justement, je dois vous signaler une chose. Il y a des erreurs très fréquentes en écrivant le titre. Quelles sont les erreurs très fréquentes en écrivant le titre? Alors, je l'ai vu tout à l'heure et on le voit à l'examen régional. Il y a des gens qui oublient un S. La boîte à merveille. Donc, il y a des merveilles avec S. Donc, les deux fautes les plus fréquentes, bien sûr, c'est soit on oublie le S, soit on inverse. On met le I à la place de E et E à la place de I. Une remarque très intéressante aussi concernant le titre, vous pouvez l'écrire en majuscule, vous pouvez l'écrire en minuscule. Les deux sont corrects. Alors là, je l'ai écrit en minuscule, mais vous pouvez écrire boîte majuscule, merveille majuscule. Là aussi, c'est très correct. Pourquoi? Parce qu'il y a la personnification de la boîte. Alors, le nom de l'auteur, est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est Ahmed Sfraoui. Voilà, donc Ahmed Sfraoui, un écrivain chinois. C'est ça. Alors, Ahmed Sfraoui, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un écrivain marocain d'expression française. Ça veut dire c'est un Marocain qui a choisi d'écrire en français, pas en arabe. Alors, il est né quand et où? Alors, il est né de 1915 et mort 2004. Donc, il est né en 1915 à Fès. Et il est mort 2004 en Rabat. 2004 à Rabat. C'est l'année où son œuvre, La boîte à merveille, a été programmée pour les élèves de la première année. Donc, avant, il y avait L'enfant et la rivière. Et donc, l'année de la mort de Ahmed Sfraoui, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale a programmé l'étude de la boîte à merveille avec les élèves de la première année du bac. Alors, genre de l'œuvre. C'est un récit autobiographique. Alors. Un roman autobiographique. Voilà. Donc, roman autobiographique.
Pourquoi est-ce qu'on appelle La boîte à merveilles un roman autobiographique? L'auteur décrit sa vie personnelle et ses événements. Alors, donc c'est une autobiographie, c'est pas un roman autobiographique. Alors, je crois que ce que tu viens de dire, c'est la définition de l'autobiographie. Pourquoi on a dit un roman autobiographique? Pourquoi considère-t-on La boîte à merveilles comme un roman autobiographique? Il parle généralement de sa vie, Alors, dès le début. il parle de sa vie, pour moi c'est une autobiographie. Mais on a dit un roman autobiographique. Car le roman contient beaucoup de chapitres. C'est ça pourquoi il est Jusqu'à nommé. maintenant, non. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi La boîte à merveilles est un roman autobiographique? Pourquoi considère-t-on La boîte à merveilles comme un roman autobiographique et pas une autobiographie ou pas un roman? C'est pas un roman, c'est pas une autobiographie. Alors pourquoi? Noëlla, tu n'es pas loin. Donc Noëlla, tu n'es pas loin. J'aimerais entendre des élèves de la première année. Même si vous faites des erreurs, c'est pas la fin du monde. On est là pour apprendre. J'aimerais recevoir avec moi en live des élèves de la première année, bien sûr, et on va discuter ensemble de beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Pourquoi La boîte à merveilles est un roman Regardez. Alors, l'autobiographie, c'est l'auteur égale narrateur égale personnage. Donc là, bien sûr, c'est la définition de l'autobiographie. On parle de l'autobiographie lorsque l'auteur, c'est lui-même le narrateur, c'est lui-même le personnage. Qu'en est-il de La boîte à merveilles? Est-ce que ce schéma est respecté? Non. Noaïla, je crois que Noaïla a touché la réponse. Alors, pourquoi La boîte à merveilles est un roman autobiographique, pas une autobiographie? Alors, regardez. Donc, pour l'autobiographie, vous avez l'auteur égale le narrateur égale le personnage, ça veut dire c'est la même personne. Pour le roman autobiographique, il y a l'auteur, il y a le narrateur, il y a le personnage. Et alors, où est la différence? Où est la différence? Où est la différence? Donc, dans l'autobiographie, l'auteur égale le narrateur égale le personnage, mais dans le roman autobiographique, nous avons aussi l'auteur, nous avons aussi le narrateur, nous avons aussi le personnage, mais avec une différence. Laquelle? Essayez d'être courageux et de dire des choses qui pourraient s'avérer exactes. L'auteur narre les événements, ou bien. Car l'auteur narre les événements. Alors, la différence, elle est là. Regardez. Voilà la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur est différent du narrateur personnage. Dans La boîte à merveilles, le narrateur s'appelle Sidi Mohammed, le personnage s'appelle Sidi Mohammed, mais l'auteur s'appelle Ahmed.
C'est clair. Donc, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Même s'il y a une grande ressemblance entre la vie de l'auteur et la vie du narrateur, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite... Alors, je répète, je relis. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon dressait un piège pour attraper un moineau. Il désire tant ce moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Donc, premier indice, la différence de nom, de prénom entre l'auteur et le narrateur. On a l'impression que ce n'est pas la même personne. Mais il y a un deuxième indice que vous avez dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord. C'est la présence de la fiction, l'imagination. Ce que raconte Ahmed Sfaoui dans La Boîte à merveilles n'est pas réel à 100%. Et il lui dit lui-même dans l'œuvre, la page 247, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Installé sur les genoux de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. Je les racontais à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits. Et je souligne la dernière phrase. J'en inventais au besoin. Ça veut dire que dans La Boîte à merveilles, tout ce qui est raconté n'est pas sûr et certain, n'est pas vrai à 100%. Alors, date d'écriture. La Boîte à merveilles, ce sont des choses qu'il faut connaître avant de commencer l'étude de l'œuvre. En quelle année Ahmed Sfaoui a écrit La Boîte à merveilles? Ne me dites pas que En vous... 1952. Ah, voilà, 1952. Donc, La Boîte à merveilles est écrite en 1952, ça c'est sûr. La date de publication, donc il n'a pas été publié la même année. 2 ans après la Ça date veut dire d'écriture, 1954. 1954. Parfait. 54. Donc, 54. Alors, le mouvement littéraire. Là, c'est une question nouvelle pour la majorité d'entre vous. Le mouvement littéraire. Le courant littéraire. À quel mouvement littéraire appartient La Boîte à merveilles? On parle toujours de ce courant littéraire, de ce mouvement. C'est, voilà, Nouaïla, très très bien. Alors, il y a des gens qui parlent de marocaine, il y a des gens qui parlent de maghrébine. Alors, très souvent, on parle de maghrébine. Donc, c'est ce qu'on appelle la littérature maghrébine. Alors, de langue ou bien d'expression française. C'est la même chose. Alors, d'expression française. Alors, cette littérature désigne l'ensemble des écrivains marocains, tunisiens, algériens qui ont décidé d'écrire en français. Et cette littérature existe toujours. Et on est, si je me rappelle bien, à la 6e génération. Donc, il y a toujours des écrivains marocains qui écrivent en français. Je peux citer Leïla Zitouni, par exemple, qui a eu le prix Goncourt en 2000, si je me rappelle bien, 2016. Si je me rappelle pas exactement
Alors, j'ai des doutes sur la date, mais alors, il y a d'excellents Marocains qui écrivent en français, que ce soit de la poésie, comme Abdeltif Labi, des essais, il y en a beaucoup, Abdelkbir Khatibi par exemple, aussi, voilà, Tal Ben Jelloun, le roman, etc., etc. Alors, donnez-moi deux œuvres. Donc, Ahmed Sfayoui n'a pas écrit seulement La boîte à merveilles. C'est une erreur de croire qu'il a seulement écrit cette œuvre. Donnez-moi deux autres œuvres. Est-ce que vous connaissez d'autres titres? Voilà, c'est bien. Les vacances sont terminées. On doit se secouer, bien sûr, pour se préparer très très bien à l'année scolaire de 2026, si vous voulez récolter de bons résultats à la fin de l'année. Alors, deux autres œuvres du même auteur. Est-ce que vous connaissez quelques œuvres de Ahmed Sfayoui? Alors, Victor Hugo, c'est un autre écrivain. C'est pas marocain, c'est français. Ouais. Les élèves de la première année du bac, vous êtes les bienvenus et vous pouvez passer avec nous, participer avec nous à ce live en direct. Voilà, je vois. Noéla nous a dit la maison de servitude. RB, le chapelet d'ombre. Noéla, il manque quelque chose. Le chapelet, c'est pas le chalet. Alors, le jardin des sortilèges, c'est vrai. Voilà, c'est bien. Donc, vous avez raison. Alors, vous avez la maison de servitude. Alors, la maison de servitude, si je fais la traduction de ce titre, c'est Dar al-Uboudiya. Dans ce roman, il va parler des conditions de la femme marocaine à l'époque. Elle était considérée comme esclave. Vous avez dit le chapelet d'ombre. Attention à l'orthographe. Le chapelet, c'est pas le chalet. Alors, le chapelet d'ombre. Le chapelet, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un chapelet? On le trouve à la maison, on le trouve à la mosquée. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le chapelet en arabe? Alors, les musulmans utilisent le chapelet à la mosquée. Non, c'est pas la LM. Alors, le chapelet, on l'utilise à la maison, on l'utilise à la mosquée avec des grains. Là, c'est pas le qubba. Le qubba, c'est l'alcôve. Alors, le chapelet, très très bien, Noël, ou tsbih. Le chapelet, huwa at-tasbih. Et regardez l'ombre. Kain, l'ombre. Hoka. Ou kain, l'ombre. Hoka. La différence, c'est dans le A ou le O. Alors, voilà, très très bien, Evdo. Alors, chapelet, alors, vous avez l'ombre. On dit l'ombre d'un arbre. L'ombre d'un arbre. Del, l'khiel, ou l'ombre. Bainama, l'ombre, le deuxième, ça vient de l'arabe. Alors, je ne sais pas, voilà, j'ai oublié une lettre, li huwa al-anbar. Ici, bien sûr, on parle de la couleur d'ambre. Vous allez trouver ça dans la boîte à merveilles lorsque le narrateur va décrire Ahma, un teint ambré. C'est la couleur de l'ambre. Le lieu des événements. Alors, le lieu des événements, s'il vous plaît, vous pouvez passer avec nous en direct et nous aider à compléter ce tableau. Si vous êtes un élève de la première année, qu'est-ce que vous attendez? Le lieu des événements, c'est Adar Chouafa et son entourage, le Msid et le Bamora.
Alors, le maman. regardez, le lieu des événements. Attention, Le lieu. attention à la réponse. La maison d'Achouefa, c'est un des lieux. Mais là, vous avez le lieu des événements. Et il faut faire preuve d'intelligence avec les questions. Fès. J'ai pas entendu. Fès. Alors, je peux écrire Fès. Peut-être. La vie de Fès. La ville de Fès. Là, je vous explique. Alors, on doit dire la vieille Médina de Fès. Vous allez me dire pourquoi cette précision. Alors, si parmi vous, il y a des gens Fessi, ils connaissent qu'il y a deux Fès. Le Medina Qdima, le Medina Jdida, très très bien. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît très bien Fès. Alors, la vieille Médina de Fès, je connais qu'on fait les pauvres. La nouvelle ville était habitée par les colons et leurs alliés. Donc, le Medina Jdida دارت المستعمر ودوك الخونة اللي كانوا معاهم. Donc, هنا la vieille Médina de Fès, c'est très important de signaler cette précision. Alors, siècle. Siècle. De quel siècle s'agit-il? Oui, c'est bien. Le 20e siècle. C'est, bien sûr, le 20e. Alors, si je dis 1954, c'est le 20e siècle, bien sûr. Personnage principal. Sidi Mohamed. Bien sûr. Alors, le personnage principal s'appelle Sidi Mohamed. Et là, une petite précision. Vous pouvez écrire Sidi Mohamed avec un seul M, mais dans l'œuvre, il est écrit en deux M. Il est préférable de l'écrire comme dans l'œuvre. Le narrateur. C'est Sidi Mohamed et parfois c'est l'adulte. Alors, donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, il y a Sidi Mohamed, cet enfant de 6 ans, mais voilà, donc la particularité de la boîte à merveilles, c'est que nous avons deux narrateurs. Il y a le narrateur enfant, c'est lui qui raconte, qui relate la majorité des événements dans l'œuvre. Mais il y a aussi la présence du narrateur adulte. Alors, si je dis le narrateur adulte, c'est qui? Qui est le narrateur adulte? C'est Sidi Mohamed. Voilà, là, c'est l'auteur. C'est Ahmed Sfayoui. Alors, il arrive parfois que certains professeurs vous demandent de définir le narrateur. Est-ce que c'est le narrateur enfant ou le narrateur adulte? Comment faire la différence? Comment faire la différence entre le narrateur enfant et le narrateur adulte dans l'œuvre? C'est une question qui revient. Comment distinguer le narrateur adulte du narrateur enfant? Par qu'est-ce qui nous permet de faire la différence entre le narrateur adulte et le narrateur enfant? Alors, le narrateur adulte raconte, le narrateur enfant raconte. Tu continues. Tu es sur la bonne piste. Tu as donné la moitié de la réponse. Soufiane. Soufiane, tu as donné juste la moitié de la réponse. Alors, le narrateur enfant raconte. Est-ce que quelqu'un peut compléter la réponse de Soufiane? Non,
Non, c'est pas écrit. S'il n'écrit pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors regardez, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Qui parle ici? La page 9, la page 8, je crois n'avoir Le jamais mis les narrateur pieds adulte. dans un bain mort depuis mon enfance. Qui parle? Le narrateur adulte. C'est le narrateur adulte. Qu'est-ce qui vous a permis de donner cette réponse? C'est très facile. Depuis. C'est un mot-clé. Mieux que ça. Hum, Alors, on doit chercher un indice fort qui va vous aider à l'utiliser tout le temps. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Le temps des verbes. Voilà. C'est quel temps? C'est le passé simple. Voilà. User, très très bien. Je viens de voir ta réponse. Excellente réponse. Si le narrateur adulte, si le narrateur enfant raconte, relate, narre, le narrateur adulte commente. C'est très très bien. Et l'indice qui nous permet de faire la différence, c'est qu'avec le narrateur enfant, les temps sont très souvent le passé simple, mais avec le narrateur adulte, c'est très souvent le présent de l'indicatif. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les interventions de l'auteur, ou bien les intrusions de l'auteur. Aussi, toutes les phrases qui se trouvent entre parenthèses. Alors, dans la boîte à merveilles, si vous avez une phrase entre parenthèses, sachez que c'est une phrase du narrateur adulte, pas du narrateur enfant. Voilà, donc, dans la boîte à merveilles, vous avez raison, il y a deux narrateurs. Alors, trait de caractère marquant ce narrateur. Quel est le trait de caractère marquant ce narrateur? Il se caractérise par quoi? La solitude. Alors, bien sûr, la solitude. Alors, la solitude pour lui, est-ce que c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Il y a des gens qui choisissent d'être seuls. Donc, il y a des gens qui préfèrent la solitude. Pour le narrateur, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour le narrateur? Est-ce que c'est lui qui a choisi d'être seul? Est-ce que c'est lui? Voilà, Youssef, j'ai pas vu ta réponse. C'est vrai. À côté de la solitude, il y a la timidité, il y a la sensibilité. Ouais, la timidité, la sensibilité. Mais le trait de caractère, on n'a pas S ici. Donc, le trait de caractère dominant, c'est la solitude. Regardez, si on revient au premier paragraphe de l'œuvre. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur champ de couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors, vous avez dit que pour le narrateur, la solitude n'est pas une belle chose. Au contraire, il en souffre. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Le narrateur n'a pas choisi d'être seul, d'être solitaire, mais bien sûr, il en souffre. Est-ce que pour lui, c'est une solitude choisie ou bien imposée? Une solitude imposée. Imposée par Sa personne. quoi? La solitude du narrateur est une solitude imposée. Par quoi? Alors, qu'est-ce qui montre qu'il souffre? On m'a dit, qu'est-ce qui montre qu'il souffre de cette solitude? J'en sens tout le poids. Donc, fleuve, Radigolina, j'en sens tout le poids. Le poids de quoi? Le poids de la solitude.
quel est, alors, j'ai posé une question sur la solitude du narrateur. On a dit, est-ce que c'est une solitude choisie ou bien imposée? Vous avez dit imposée. J'ai dit oui. Qu'est-ce qui le prouve? Alors, il est un enfant unique? Non. C'est pas la raison. C'est pas la raison. Je crois que la raison est tout à fait différente. Quelle est la cause de la solitude du narrateur? Est-ce qu'il connaît cette cause ou bien il l'ignore? Est-ce que le narrateur connaît d'où vient cette solitude? Ouais, User, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Quelle est la cause de la solitude du narrateur? Car il est une personne qui aime de s'échapper de la réalité Ça veut dire, et songer de ses rêves. ça veut dire, non, c'est pas un enfant unique. C'est pas, ça n'a rien à voir. Pourquoi Sidi Mohamed souffre de la solitude? D'où vient cette solitude? Alors, User, oui, il est rêveur. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Il est rêveur. Est-ce que c'est une cause ou bien une conséquence? Alors, vous pouvez me répondre à cette question. Est-ce que le fait que le narrateur est un rêveur est une cause ou bien une conséquence? Waha. Il est une conséquence de quoi? Donc, le fait qu'il est rêveur, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Conséquence de quoi? Non, Youssef, là. Il n'a aucun camarade. Il essaie d'avoir des relations, mais ça ne marche pas. Galina, j'ébauche de timides amitiés, mais leur durée fut brève. Alors, sachez que dans la boîte à merveilles, le narrateur souffre de la solitude. Une solitude qu'il n'a pas choisie. Et donc l'œuvre se présente comme une enquête sur ce sentiment de solitude qui ne l'a jamais quitté. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Ou bien je répète. Alors donc c'est une idée très intéressante que vous devez retenir. Le narrateur adulte souffre de la solitude. Il a 37 ans, il est marié, il a 2 filles, mais chaque soir, il souffre de la solitude. Alors, il veut connaître d'où vient cette solitude. Et quand on a un problème psychique, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ne pas pouvoir dormir, bien sûr, c'est un problème psychique. Les gens qui n'arrivent pas à dormir, où est-ce qu'ils vont? Ils vont voir un psychiatre. Et généralement, que vous demande le psychiatre? Qu'est-ce qu'un psychiatre peut nous demander pour comprendre un problème psychique? De parler, de raconter surtout son enfance. Tous les complexes que nous avons à l'âge adulte viennent de l'enfance. Je répète, tous les complexes que nous avons à l'âge adulte viennent de l'enfance. Et donc, le narrateur, s'il vous plaît, souffrait de solitude et donc il a essayé de comprendre d'où vient cette solitude. Lorsqu'il remonte 31 ans en arrière, il découvre que même lorsqu'il avait 6 ans, il avait ce problème.
Et donc, il doit chercher les causes. Est-ce qu'il a trouvé les causes de cette solitude? Est-ce qu'il a trouvé les causes de cette solitude? La pauvreté. Alors, on m'a dit la pauvreté. Est-ce que le narrateur est arrivé à comprendre la cause de cette solitude? Quelle est? Bien sûr, il va mettre le doigt sur les causes de la solitude. Quelle est la première cause? Alors, le narrateur va faire une enquête sur le sentiment de solitude. Il va tout de suite mettre le doigt sur la première cause. Quelle est la première cause? Quelle est la première cause? Ouais, alors ça, c'est pas la cause. Là, c'est une solution. User. La boîte à merveilles n'est pas une cause, c'est une solution. Les conflits familiaux, Soufiane, un petit peu. Ouais. Alors, la première cause sur laquelle il va mettre le doigt, c'est quoi? C'est le cadre où il vivait. Alors, le cadre Dar Chouefa. Alors, Dar Chouefa. De temps en temps, Kenza organise des fêtes. Et à ces fêtes sont invités des djinns. Donc, Sidi Mohammed a découvert le monde invisible à travers les pratiques ou les rituels de Kenza, la voyante. Je crois que dans la page 4, il va dire quelque chose de très intéressant. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Donc, si vous allez à la page 4, vous allez trouver cette phrase « Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée ». Quand on est dans un contexte... Le professeur Hanan Ouais, j'ai pas entendu. Ouais. Racha, tu as parlé. C'est une autre personne, c'est pas moi. Ouais, alors, donc, je répète. Le narrateur vivait dans un monde qu'il ne comprenait pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez par exemple, vous êtes des élèves qui apprennent le français. Imaginez par exemple, je suis un prof d'allemand et j'explique la boîte à merveilles en allemand. Est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous allez comprendre ce que je dis, ce que je fais? Automatiquement, non. Et donc, si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez faire? La majorité des élèves rêveurs dans les classes sont les élèves qui ne comprennent pas. Alors, on devient rêveur quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Un élève, par exemple, qui ne comprend pas les mathématiques, ne va pas faire attention. Et donc, il va commencer à rêver, même s'il est en classe. Est-ce que vous avez compris? Donc, les rituels pratiqués par la voyante ont favorisé le penchant pour le rêve et l'imagination du narrateur. Regardez, ça c'est une première cause. Donc, ceci a causé le penchant pour le rêve et l'imagination. Ce penchant pour le rêve et l'imagination
va être lui aussi une cause. Cause de quoi? Qu'est-ce qu'il va causer? Regardez, donc le cadre où il vivait, c'est un cadre plein de superstitions et d'autres choses. On va voir tout à l'heure autre chose. Alors, le cadre dans lequel il vivait va développer chez lui ce penchant pour le rêve et l'imagination. Ce penchant pour le rêve et l'imagination va creuser un écart avec les autres enfants. Donc, Sidi Mohammed ne pouvait pas se permettre d'avoir des amis. Nous ne vivions pas dans le même monde. Il va le dire dans la page 6. Le narrateur a maintes fois essayé d'établir des relations avec les camarades de classe, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les enfants aiment le réel, lui, il aime le monde imaginaire, l'invisible. Voilà pourquoi il a choisi, bien sûr, la solitude. Donc, c'est une solitude imposée, bien sûr. Ajoutons à la superstition, il y a une autre cause qui va pousser le narrateur à choisir la solitude. C'est la violence. C'est un monde plein de violence. Donc, le monde où il vivait est plein de violence, plein de superstition. Voilà pourquoi il a parlé de la dispute de sa mère avec Ahmad, de la dispute de son père avec le courtier, de la dispute, de sa dispute avec Zineb. Donc, il y a plein de disputes dans la boîte à merveilles. Il y a beaucoup de violence. Et d'ailleurs, lorsque le narrateur a assisté à la dispute de sa mère et Rahma, la voisine, quelle était sa réaction? Quelle était la réaction du narrateur quand il a assisté à la dispute de sa mère avec la voisine? Il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Alors, perdre connaissance. Quand on perd connaissance, est-ce qu'on est toujours dans la réalité? Quelqu'un qui s'évanouit, quelqu'un qui perd connaissance, est-ce qu'il est toujours dans le monde réel? Non. Non. Donc voilà, la violence aussi est un facteur déterminant de ce penchant pour le rêve et l'imagination. On continue. Les thèmes de l'œuvre. Là, il y a beaucoup de thèmes. Donc, Ahmed Sfaoui a traité beaucoup de thèmes et ces thèmes sont en rapport avec les sujets de la production écrite. Donc, plus vous les découvrez, plus vous avez la chance de tomber sur le sujet de production écrite que vous pouvez avoir à l'examen ou bien dans les devoirs. Alors, quels sont, à votre avis, les thèmes traités dans l'œuvre? Je crois qu'il y a au moins 20. Essayons de donner l'essentiel des thèmes. Quels sont, à votre avis, les thèmes que nous pouvons rencontrer dans l'œuvre? Alors, Racha, alors l'amour, alors tu as dit l'amour, alors la solitude, Akid, l'imagination, donc le rêve, vous avez le mariage. Alors, le mariage, pourquoi tu as pensé au mariage? Alors, il y a la famille, c'est vrai. Alors, essayons de traiter chaque sujet. Quels sont les événements qui vous ont suggéré tel ou tel thème? Alors, l'amour.
Les gens qui ont proposé l'amour. Pourquoi vous avez parlé de l'amour? Qu'est-ce qui vous fait penser à l'amour dans l'œuvre? Personne. Qu'est-ce qui vous fait penser à l'amour dans la boîte à merveilles? Relation entre Moulay l'Arabi et la Laïcha. Peut-être. Là, c'est l'amour. Est-ce que on peut parler de relation d'amour entre Moulay Lavi et l'Aïcha? Là, vous avez parlé de l'amour, je crois que je suis tout à fait d'accord, mais il y a un événement que vous ne devez pas négliger. Qu'est-ce qui fait... là, s'il vous plaît, ne donnez pas les autres thèmes. Essayons de discuter d'abord. Vous pouvez nous rejoindre dans le live et parler comme votre camarade Racha qui a bien participé aujourd'hui. Oui, alors, qu'est-ce qui vous fait penser à l'amour dans la boîte à merveilles? Je crois que Sidi Mohamed est tombé amoureux. Sidi Mohamed aime son père. Ouais, l'amour, ouais, c'est vrai, l'amour entre le narrateur et ses objets, à sa boîte à merveilles. Alors, dans le chapitre 11, le narrateur, un enfant de 6 ans, est tombé amoureux d'une jeune femme, la voisine de Lella Aïcha. Elle s'appelle Zhar. Et dans le chapitre 12, il va faire une chanson sur Zhar, qu'il a caressé dans les joues. La solitude, bien sûr, on ne peut pas le discuter, c'est vrai. Sidi Mohamed souffre de la solitude. Alors, le rêve, c'est un thème incontournable, c'est vrai. Alors, le mariage, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Alors, plutôt, on va parler de la polygamie. Alors, la polygamie, alors le mariage, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais été marié. Non, la polygamie, Moulay l'Arabi va se remarier avec la fille du coiffeur. Donc, la polygamie, quoi encore? Ouais, la polygamie, c'est le fait d'être marié à plusieurs femmes, au moins 2 femmes. Quoi encore? Quels sont les thèmes? Voilà, très très bien, Soufiane. La superstition. Qu'est-ce qui vous fait penser à la superstition? Qu'est-ce qui vous fait penser à la superstition? Alors, la superstition. Qu'est-ce qui vous fait penser à la superstition? Personne. Qu'est-ce qui vous fait penser? Ouais. Chez la Laïcha et qui la Zoubida, les deux. Donc, il y a des croyances. Oui. Donc, la superstition à travers des croyances. Par exemple, lorsque l'Aïcha a vu Sidi Mohamed pâle, elle croit que c'était le mauvais œil. C'est clair. Donc, il y a des croyances superstitieuses. La superstition est présente à travers la visite de sanctuaire de Sidi Ali. De sanctuaires, voilà. Beaucoup de sanctuaires sont cités dans l'œuvre. L'Adreha. Et bien sûr, ces sanctuaires existent toujours. Vous avez Sidi Ali Bourel, Sidi Ahmed Tijani, Sidi Ali Boussarin. Alors, ce sont des sanctuaires visités par les grandes superstitieuses, l'Aïcha et l'Zoubida. Alors, la superstition aussi est présente à travers des personnages. Lesquels? Donc, le thème de la superstition est très dominant dans l'œuvre, soit à travers des croyances, soit à travers la visite des sanctuaires, ou bien à travers des personnages. Et là, on pense à 2 personnages. Kinza. Là, Kinza la voyante. La voyante. Voilà. Donc, au rez-de-chaussée de Dar Chouafa habite
une voyante, et vous avez bien sûr Sidi El Arafi dans le chapitre 10. Voilà, donc c'est un thème très important à ne pas négliger. Quoi encore? Quels sont les autres thèmes? Quels sont les autres thèmes? Oui. Alors, j'ai vu tout à l'heure la violence, oui. Alors, dans l'œuvre, il y a... Est-ce que vous avez la violence physique ou bien verbale? Dans l'œuvre, dans la boîte à merveilles, est-ce que nous avons la violence physique ou bien verbale? Al-unf al-lafdi am al-jasadi? J'ai pas entendu. Est-ce que Les vous deux. avez la violence physique ou bien verbale? Ce sont les deux. Les deux, bien sûr. Alors, la violence physique, on l'a vu, les disputes, les différentes disputes entre Lalla Zoubida, Rahma, Ma'alem Abslam, le courtier, Zineb, Sidi Mohamed, et la violence verbale. Cette violence verbale, qui en est l'auteur? Qui en est l'auteur? C'est Lalla Zoubida vis-à-vis de Sidi Mohamed. Savez-vous comment Lalla Zoubida appelle Sidi Mohamed? Comment est-ce qu'elle l'appelle? أنا صاحي قريت Ouais. Elle l'appelle comment? ريسج Fils de chien. طلع Et أمريكا de nul. الجوال بس أمك أنا فيك يا ابن القحبة فك يو بيتش فك يو بيتش يا ولد الكلبة غشاء اللي جنبك اسمه غشاء يا بنت القحبة كم طلعتيها؟ شوف كاندو فك يو بيتش بوسي وريك اسمك أنت يا ابن القحبة يا جاندو خلاص في عليكم يا الزنوة يا قرار يا عرس يا متنيك. Alors, on écoute. Alors, la violence physique et verbale, oui. Quoi encore? Oui, alors, d'autres thèmes. Alors, j'ai vu tout à l'heure les coutumes et les traditions, voilà. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a écrit les traditions, on va dire les coutumes et les traditions. Al-adat wa taqalid. Donc, les coutumes et les traditions. Quoi encore? Je crois qu'un thème très important à ne pas ignorer, c'est le thème de la pauvreté. Alors, la pauvreté et la richesse, c'est un thème qui est discuté dans l'œuvre. Je peux vous poser la question suivante. Est-ce que le père du narrateur est riche? Est-ce que la famille du narrateur est riche ou bien pauvre? Est-ce que vous pouvez me répondre à la question? La famille du narrateur est-elle riche ou pauvre? Oui, ils sont riches. Ils sont riches. Est-ce que vous pouvez justifier? Je crois qu'il y a un débat sérieux sur cette question dans l'œuvre. Oui, car dans l'œuvre, ils ont dit qu'ils peuvent manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Donc, ils sont riches. Les autres, est-ce que la famille du narrateur est pauvre ou bien riche?
La famille du narrateur est-elle pauvre ou bien riche? Non, on va réfléchir. Regardez. Dans le premier paragraphe de l'œuvre, qu'est-ce qu'il a dit? Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Donc, quelle est la différence entre un riche et un pauvre? Alors, d'après ce paragraphe, un riche, c'est quelqu'un qui a un toit, ça veut dire une maison et une couverture. Les pauvres vivent dehors, ils n'ont pas de maison. Alors, un peu plus loin, la page 29, je crois, qu'est-ce qu'il va dire? Nous pouvions nous permettre de manger la viande 3 à 4 fois par semaine. Alors, à entendre cette phrase, on va classer la famille du narrateur dans la catégorie des riches, parce qu'ils mangent la viande 3 à 4 fois par semaine. Si on examine le fait que le narrateur n'a pas une maison, il partage la maison avec une autre famille, ils ont une seule pièce. Est-ce que c'est un indice de richesse ou bien de pauvreté? Quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'avoir une maison individuelle, c'est quelqu'un qui est pauvre. Alors, lorsque son père est parti travailler loin de la ville, que va-t-il dire à sa mère? Mon père reviendra et nous serons de nouveau riches. Quelle était la réponse de Lella Zoubeda? Mais nous n'avons jamais été riches. Donc le thème de la richesse et de la pauvreté est débattu dans l'œuvre. C'est un thème bien sûr qui nous incite à réfléchir. Quoi encore? Alors j'ai vu tout à l'heure la mort. Alors la mort de Sidi Mohamed Ben Tahab que le narrateur bien sûr donc va découvrir. Quoi encore? Vous avez l'enfance. Sidi Mohamed est un enfant, donc automatiquement, il y a le thème de l'enfance. Quoi encore? Un thème en rapport avec l'enfance, c'est quoi? Qu'est-ce que les enfants aiment faire? Qu'est-ce que les enfants aiment faire? Lorsqu'on cite l'enfance, on parle automatiquement, voilà, le jeu. Excellent. Vous avez le jeu. Quoi encore? La tristesse, c'est en parallèle avec la solitude. Quoi encore? Alors, l'amitié, c'est bon. On pense à l'amitié entre Lella Zoubida et Lella Aïcha. Des amis intimes. L'amitié entre Sidi Mohamed et les objets de la boîte à merveilles. Alors, quoi encore? Ouais. Quoi encore? Quels sont les thèmes qu'on peut... la peur, oui, donc ça c'est une réaction du narrateur vis-à-vis du bain mort. On ne peut pas dire que c'est un thème. Autre chose, je crois que la colonisation n'a pas été citée dans l'œuvre. Elle a été citée indirectement. Juste une allusion. Et c'est l'une des choses qu'on a reproché à Ahmed Sfaoui de ne pas s'attaquer à la... Alors, la haine, oui, bien sûr, la haine. Donc, la haine entre Sidi Mohamed et Zineb. Quoi encore?
Ouais, si Mohamed était timide, c'est pas un thème. Quels sont les thèmes abordés par l'œuvre? Alors, il y a le thème du retour. C'est très important. Le thème du travail. Alors, le travail, la timidité, si tu veux, ouais. Quels sont les autres thèmes? Alors, vous avez la médisance, namima, la médisance. Alors, quoi encore? Le chômage, oui. Alors, le chômage en rapport avec le travail, c'est l'absence de travail. Alors, la culture marocaine, on a parlé tout à l'heure, les coutumes et les traditions, c'est vrai. Les coutumes et les traditions. Voilà, donc, je crois qu'il y a d'autres thèmes que nous allons voir prochainement. On va passer à une deuxième activité. Là,